Good morning, all of you. Today, we are going to study the next aspect related to plant tissue culture. So, in this, we have previously seen that plant tissue culture is the branch of biotechnology that deals with the production of number of plant in artificial laboratory, in managing the sterilized environment, laboratory conditions. So in this different tissue culture products, different tissue culture types of culture can be produced by using the plant tissue culture. So in this we can take the different culture, such as we can undertake embryo culture, seed culture, meristem culture, protoplast culture, organ culture, bud culture, callus culture, and cell suspension culture. Different types of culture we undertake. So today we are focusing on particularly on callus culture. Now, just like the explants are produced, the explants are taken in, and that from that callus are produced by the mechanism of dedifferentiation, and later on the callus is undergo redifferentiation, and from that different plant parts can be again regenerated. So callus can be used to produce the protoplast using the protoplast culture also, or cell suspension culture also, or by using the organogenesis also there. Here can be takes place directly from the explant. So any type of explant we can select, just like meristem, leaf, bulb, embryo, anther, and nucellus for the production of callus, and nothing but any other type of particularly plant organ. So callus is basically the undifferentiated mass of tissue. So when we stimulate it in by means of on tissue culture, so it undertakes to regeneration. The callus जर आपण प्रोड्यूस करायचं असेल तर ते काय होतं, टिश्यू जर आपण घेतला प्लांट टिश्यू आणि त्याला मीडियावरती जर ग्रो केलं, त्याला काय होतं, इट इज स्टिम्युलेटेड टू अंडरगो रिजनरेशन. रिजनरेशन साठी आपण त्याला स्टिम्युलेट करतो बाय युझिंग using hormones, different hormones we use to nothing but produce the callus. So here naturally the callus is produced, that is by in vivo in the wounds, or by the action of microorganism or insect feeding, and that can develop callus naturally. Naturally सुद्धा प्लांट मध्ये callus डेव्हलप होतो. बरेच वेळा ऊन इन्फेक्शन जर प्लांटला झाले असतील तर त्या ऊनच्या भोवती callus तयार होतो, किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझम एखाद्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रॉय केला असेल अशा ठिकाणी सुद्धा काय होतं, जनरली कॅलस प्रोड्यूस होतो, किंवा इन्सेक्टनी फीड केलं असेल एखादा प्लांट पार्ट तर त्या ठिकाणी सुद्धा कॅलस जनरेट होतो. हे झालं इन विवो म्हणजे नॅचरली कॅलस तयार होण्याचं मेकॅनिझम. तसं इन विट्रो म्हणजे टिश्यू कल्चर लॅब मध्ये जर आपण मीडियावरती जर एक्सप्लांट ग्रो केलं तर त्याचा सुद्धा काय होतं, इट ग्रोज द कॅलस. सो फायटो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅलस फॉर्मेशन. म्हणजे यासाठी काही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल. व्हॉट आर दॅट हार्मोन्स? दे आर द ऑक्झिन, सायटोकायनिन और ऑक्झिन सायटोकायनिन रेशो. त्या दोन्हीचे मिक्सचर सुद्धा आपण वापरू शकतो. अँड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नॅचरल एक्स्ट्रॅक्ट लाईक कोकोनट मिल्क सारखे जे एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याचा सुद्धा, किंवा ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट बरेचशा वापरतात त्याचा सुद्धा यूज करता येतो. तर असे जे एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याचा सुद्धा यूज करून आपण काय करू शकतो, वी कॅन डेव्हलप द पर्टिक्युलरली कॅलस. सो हाऊ द कॅलस आर रिजनरेटेड, जस्ट लाईक कॅलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in vitro, that is using the phytohormone, just like in the particularly here the phytohormone is used, that is NAA, naphthoxyacetic acid, naphthalene acetic acid, that is in particularly 10 to the power minus 6 molar, means near about to be particularly 0.1 पर्टिक्युलरली मायक्रोलिटर इतक्या अमाऊंट मध्ये तितक्या कमी प्रमाणात आपण जनरली नॅप्थॉक्सिएसिटिक ऍसिड याच्यामध्ये वापरलाय. सो हियर डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स आर प्रिपेअर, जस्ट लाईक 0.1, देन आफ्टर द 0.01, then after 0.1 and 1.0. So in the particularly concentration we produce here use the oxime. या ठिकाणी oxime वापरलेला आहे, NAE. So suppose just like in the sugar cane or any other plant, suppose we grow on the tissue culture, then what happens? It starts the callusing.
first. So by means of auxin, here callus formation takes place because auxin promote the cell division. So in this NAA promotes the cell division. NAA काय करतं cell division ला promote करतं. So just like the auxins are there, they are the IAA, IBA, NAA, 2,4-D, 2,4,6-T, dicamba or picloram. These are the different kinds of auxin. हे सगळे natural आणि synthetic auxin आहे. त्याच्यामध्ये naturally जे produce होतं ते IAA आणि बाकी सिंथेटिक आहे IBA, NAA, 2,4-D हे सगळे काय सिंथेटिक ऑक्सिन आहे. तसंच सायटोकायनिन सुद्धा. आता ऑक्सिन किती वापरायचं? सो 0.01 to 10 मिलीग्राम पर लिटर इतक्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जनरली जर वापरलं तर ऑक्सिन इट विल बी हेल्पफुल इन द कॅलस फॉर्मेशन. अँड सायटोकायनिन सुद्धा तसंच आहे 0.01 to 10 मायक्रो मिलीग्राम पर लिटर इतक्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये वापरू शकतो. तर डिफरंट सायटोकायनिन्स ऑल्सो दे आर अवेलेबल. Just like TTZ, that is the another kind of synthetic cytokine naturally occurring जे आहे ते BA आहे किंवा BAP आपण ज्याला म्हणतो benzyl aminopurine, that is naturally occurring cytokinin are there. Then kinetin, that is also they are naturally occurring. Then particularly IP, 2IP or zeatin, they are the synthetic type of particularly cytokinin. We are used in the tissue culture laboratory. So in callus formation, we stimulate the plant in vitro by using phytohormone just like by auxin. आता या ठिकाणी बघा NA वापरलाय आणि 2,4-D वापरलाय. most of the time for the callus formation the 2,4-D is used. 2,4-D बरेच वेळा callus formation साठी वापरतात. 2,4-D मुळे काय होतं जनरली the callus are produced by using the any explant. समजा इथे स्टेम किंवा रूट लीफ घेतले तर त्याला कल्चर केल्यानंतर NA वापरलं तर अशा प्रकारे होतं आणि जर 2,4-D वापरलं तर इथे callus formation झालं. So this is the callus formation. इथे सुद्धा callus होतो, but callus is nothing but not properly developed. In this, it has been properly developed. Then phytohormones, another kind of phytohormones also there, just like the cytokinin and auxin also can. Auxin and cytokinin ratio can be also used. Just like in this chart, you can see here, we are using 2,4-D, kinetin, abscisic acid. So these are the different hormones we use in the level. आता 2,4-D किती वापरलाय 0.5 मिलीग्राम पर लिटर या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये. इथं 5 मिलीग्राम पर लिटर वापरलाय. इथं कायनेटिन सुद्धा काय केलं 0.5 वापरलेलं आहे आणि ऍब्सिसिक ऍसिडचा वापर केलाय जिथे ऍब्सिसिक ऍसिड आहे. आता ऍब्सिसिक ऍसिड काय अँटी ऑक्सिन सारखं काम करतं. त्यामुळे जिथे ऍब्सिसिक ऍसिड असेल तिथं कॅलसिन ग्रोथ तयार होत नाही. सो व्हेनेवर वी आर युजिंग ऍब्सिसिक ऍसिड इट नथिंग बट particularly do not develop the callus. But here callus is produced because of due to here auxin is along with cytokinin is added. इथं cytokinin ऍड केलं त्याच्यामुळे ऑक्सिन ऍब्सिसिक ऍसिडचा जो पर्टिक्युलरली रोल आहे तो डिलीट झाला आणि त्यामुळे इथे कॅलस फॉर्मेशन तयार झालं. पण जे गुड कॅलस आहे दॅट इज प्रोड्यूस इन 2,4-D, दॅट इज इन ऑक्सिन. ऑक्सिन प्रमोट द सेल डिव्हिजन ओनली so that it proper amount of cell divisions are takes place. And if we use auxin cytokinin ratio, that is also develop the callus. Auxin and cytokinin जरी वापरलं तरी सुद्धा कॅलसिन प्रोड्यूस होतो, कॅलस फॉर्मेशन होऊ शकतो. सो दिस इज द particular role of the hormone. Then we are using here proper amount of concentration. That's a proper amount of concentration आपण जनरली वापरतो. Another particularly material is used in tissue culture, that is the coconut endosperm. That is coconut milk or water that is undergo the filtration. त्याला फिल्ट्रेशन करतात कोकोनट मिल्कला आणि त्याला मीडियामध्ये ऍड करतात. सो दिस कॅन ऑल्सो प्रमोट द सेल डिव्हिजन अँड इट प्लेड द रोल ऑफ नथिंग बट द कॅलस फॉर्मेशन. देन ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट. ईस्ट जर एक्स्ट्रॅक्ट जरी घेतले, ईस्टला आपण ग्रो केलं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रॅक्शन बनवून प्रिपेअर केलं आणि त्याचं एक्स्ट्रॅक्ट जरी आपण ऍसिड केलं आणि त्याला फिल्टर करून वापरलं, दॅट कॅन ऑल्सो प्रमोट द सेल डिव्हिजन, दॅट इज द कॅलस फॉर्मेशन. देन कॅलस ग्रोथ. Callus growth takes place by different growth character, just like friable culture or lignified and hard culture. आता हे जे आहेत हे these are the examples in this. हे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स येतात. जसं फ्रायबल मध्ये काय सेपरेट येतो कॅलस जो तयार होतो असं सेपरेट होतो आणि लिग्निफाईड आणि हार्ड मध्ये इट इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट. कॅलस कसा आहे तो कॉम्पॅक्ट येतो. सो कॉम्पॅक्ट कॅलस इज जनरली इज गुड फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस. जनरली कॉम्पॅक्ट जो कॅलस असतो तो एम्ब्रियोजेनेसिस साठी चांगला असतो आणि फ्रायबल कॅलस हा काय ऑर्गॅनोजेनेसिस साठी चांगला असतो. आता पुन्हा दोन टाइप्स आहेत
की टिश्यू कल्चर मध्ये काय करतात, अगोदर एक तर ऑर्गॅनोजेनेसिस करतात किंवा एम्ब्रिओजेनेसिस करतात. ऑर्गॅनोजेनेसिस मध्ये काय होतं, प्लांट पासून एका प्लांट ची कॅलस ग्रो केला, त्या कॅलस पासून एकच प्लांट तयार करायचा, तर त्याला म्हणणार ऑर्गॅनोजेनेसिस. डायरेक्टली त्याला रूट येतात, स्टेम येतात आणि त्याला नंतर तुम्ही सेपरेट करा आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट डेव्हलप करता येतो. सो दिस कॅन बी नथिंग बट ऑर्गॅनोजेनेसिस. आणि एम्ब्रिओजेनेसिस मध्ये काय होतं, इन दिस कॅलस अंडरगो एम्ब्रिओ फॉर्मेशन, दॅट इज सोमॅटिक एम्ब्रिओ. त्याला सोमॅटिक एम्ब्रिओज येतात आणि एकदा एम्ब्रिओ आले की ते एम्ब्रिओ कॅन आयसोलेट, त्याला सेपरेट करता येतं आणि त्याला इंडिव्हिज्युअली वेगळ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ग्रो केलं तर इट कॅन प्रोड्यूस अ न्यूमरस प्लांट. त्याच्यापासून अनेक प्लांट आपण एम्ब्रिओ जेनेसिस पासून प्रोड्यूस करू शकतो. सो हिअर द पिगमेंटेशन कॅन बी सीन. त्याच्यामध्ये बरेच वेळा कॅलस मध्ये पिगमेंटेशन दिसतात. काही मध्ये येलो आहे, काही मध्ये व्हाईट आहे, काही मध्ये ग्रीन आहे, काही मध्ये पिगमेंटेड पर्टिक्युलरली कॅलस आर प्रोड्यूस. जस्ट लाईक कॅरोट पासून जर घेतलं आपण, कॅरोट रूटचं जर कल्चर केलं तर रेड कलरचा पिगमेंटेड कॅलस तयार होतो. लीफ पासून जर घेतला ग्रीन पिगमेंट होतो, किंवा मग स्टेम पार्ट जर घेतला त्याच्यापासून व्हाईट किंवा येलोइश कॅलस इज नथिंग बट डेव्हलप. सो वी नथिंग बट इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग अँड सबकल्चरिंग. आपण जे काही प्लांटची संख्या जे वाढवतो दॅट इज टेक्स प्लेस बाय द कल्चरिंग अँड सबकल्चरिंग. त्याचं सबकल्चरिंग करतो, त्यामुळे काय होतं, प्लांटची संख्या वाढते. समजा आपण एका कॅलसला पर्टिक्युलरली ग्रो केलं, एका प्लांटच्या कॅलसला, आणि त्याला कट करून दुसऱ्या त्यातला छोटा पार्ट घेतला, दुसऱ्या प्लेसला ट्रान्सफर केला, तर दुसऱ्या त्यापासून नवीन पुन्हा कल्चर तयार होईल, पुन्हा त्याला कट केला, दुसऱ्या प्लांटला ग्रो करतो. म्हणजे समजा एक टेस्ट ट्यूब तयार केली, एकाची 10 करता येतात, 10चे पुन्हा 100 करता येतात, 100चे 1000 करता येतात, 1000चे 10,000 करता येतात. आता अशा प्रकारे आपण प्लांटला काय करता येतो, मल्टिप्लाय करू शकतो. म्हणजे एकाच वेळी 10,000 प्लांटेशन किंवा 1,00,000 प्लांटेशन आपण तयार करू शकतो. दिस इज द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर. सो दॅट टेक्निक इज कॉल्ड एज सब कल्चर. दॅट इज सब डिव्हिजन ऑफ अ कल्चर फॉर ट्रान्सफर टू फ्रेश मीडियम. फ्रेश मीडियमला काय होतं, ट्रान्सफर करतो. सो दिस इज नथिंग बट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द callus culture or subculturing. Then there are tissue culture has a lots of application. Just like embryo rescue technique is there, that will be helpful in nothing but development of the embryo or prevention of the embryo from the abortion by intergeneric process. याच्यामध्ये बरेच इंटरजेनेरिक क्रॉसेस मध्ये काय होतं, पर्टिक्युलरली हायब्रिडायझेशन मध्ये एम्ब्रिओ अबॉर्ट होतो आणि त्याला एम्ब्रिओ रेस्क्यू टेक्निकनी काय करतो, एम्ब्रिओ आपण रेस्क्यू करून त्यापासून कॅलसिंग प्रोड्यूस करता येतो. प्रोडक्शन ऑफ हॅप्लॉइड बाय अँथर अँड पोलन कल्चर, त्याच्यापासून सुद्धा कॅलस फॉर्मेशन आपण मिळवू शकतो. ओव्हरकमिंग सीड डॉर्मन्सी. सीड डॉर्मन्सी जर एखाद्या प्लांट मध्ये असेल तर त्याला सुद्धा बाय सीड कल्चर टेक्निक व्हॉट हॅपन वी कॅन ओव्हरकम दिस, त्याला आपण ओव्हरकम करू शकतो. इन विट्रो क्लोनल प्रपोगेशन, जर आपण इन विट्रो क्लोनल प्रपोगेशन जरी केलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा इन दिस ऑल्सो वी कॅन नथिंग बट डेव्हलप द कॅलस. त्यापासून सुद्धा काय होतं, जनरली कॅलस रिजनरेट करता येऊ शकतो. देन ऑल्सो इन दिस अगेन द त्याला मायक्रो प्रोपॅगेशन असं म्हणता येईल. देन प्रिव्हेन्शन ऑफ द एम्ब्रिओ अबॉर्शन. एम्ब्रिओ अबॉर्शन सुद्धा आपण पर्टिक्युलरली प्रिव्हेंट करू शकतो विथ अर्ली रायपनिंग ऑफ द फ्रुट्स बाय एम्ब्रिओ कल्चर. एम्ब्रिओ कल्चरने आपण सुद्धा काय करू शकतो, इन दिस वी कॅन डेव्हलप द कॅलस फ्रॉम दिस एम्ब्रिओ अँड वी कॅन डेव्हलप सोमॅटिक एम्ब्रिओ फ्रॉम दॅट. Then other cell suspension culture is also there that can be used for the produce secondary metabolite. Then meristem culture is also used for production and producing disease-free plant. Organogenesis can be done by bud or organ culture. त्याचा सुद्धा उपयोग करता येतो. Protoplast culture is also used for production of the hybrid plant variety, and callus culture is used for multiplication and production of number of plants. So these are the particularly application of tissue culture. हे सगळे tissue culture चे applications आहेत. These are the different particularly uses of the tissue culture generally. So we conduct different types of tissue culture. मग आपण याच्यामध्ये काय करतो, टिश्यू कल्चरचे वेळ टाइप्स करतो. सो हाऊ दिस टाइप्स विल बी हेल्पफुल. मग हे टाइप जे आहेत दॅट अकॉर्डिंग टू नीड, आपल्याला कोणती गरज आहे, कोणत्या प्लांटला मल्टिप्लाय करायचं आहे की आपल्याला तर एम्ब्रिओज तयार करायचे. सो दॅट अकॉर्डिंग टू नीड वी अंडरगो द कल्चर. कल्चर त्यासाठी आपण जनरली करतो. सो हिअर जनरली वी यूज different types of culture also. वेगवेगळे कल्चर याच्यामध्ये आपण वापरतो. So in this if we see just like in the callus culture generally what protocols are used. याच्यामध्ये काय करतात, suppose the explant is undertaken and that explant is grown on the
अगार मीडिया और न्यूट्रंट अगार मीडियम. न्यूट्रंट अगार मीडियम वरती त्याला ग्रो केलं सॉलिड मीडियावरती. आता अगार मीडियम का म्हटलं म्हणजे सॉलिड मीडिया. सो ऑन दॅट सॉलिड मीडिया वी ग्रो द एक्सप्लांट अँड देन इट डेव्हलप द फ्रॉम दॅट कॅलस. त्याच्यापासून कॅलस डेव्हलप होतो अगार त्याच्यावरती ग्रोथ झाल्यानंतर. अँड आफ्टर कॅलसिंग व्हॉट हॅपन दिस कॅलस इज ग्रोन इन लिक्विड मीडिया. जर त्याला लिक्विड मीडियामध्ये ग्रो केलं इट कॉल्ड टू बाय द सेल सस्पेन्शन कल्चर. त्याला सेल सस्पेन्शन कल्चर असं सुद्धा म्हणतात. याच्यामध्ये सेलचे क्लम्स तयार होतात लिक्विड मीडियामध्ये विदाउट अगार. मीडिया आहे पण त्याच्यात अगार नाही. सो दॅट डेव्हलप हिअर द सस्पेन्शन कल्चर. किंवा डायरेक्टली एक्सप्लांटला आपण लिक्विड मीडियामध्ये ग्रो केलं तरी सुद्धा त्याचं सस्पेन्शन कल्चर ग्रो करता येऊ शकतो. सो इनिशिएशन ऑफ कॅलस अँड सस्पेन्शन कल्चर दिस इज द particularly one of the technique of the plant tissue culture. So these are the different callus culture, callus grown. आता इथे लीव्स आहेत, त्या लीव्सला आपण ग्रो केलाय. दिस इज द A stage. Then in the B stage what happened, it starts the callusing. B stage ला काय होतं, कॅलसिंग तयार होत झालेलं आहे. आफ्टर नियर अबाउट टू बी 7 to 10 days it starts the callusing. Then later on in the C stage it starts the formation of compact callus. त्याच्यापासून compact callus इथे ग्रो व्हायला लागला. And in this stage what happened here, it nothing but develop a complete green or yellow colored callus is nothing but develop. And on this callus it later on starting the एम्ब्रिओज. त्याच्यावरती एम्ब्रिओज डेव्हलप होतात. किंवा या डायरेक्ट या कॅलसला कट करून आपण जर वेगळ्या टेस्टमध्ये ट्रान्सफर केलं त्यापासून डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस करता येऊ शकतो. म्हणजे त्याला ऑर्गॅनोजेनेसिस करता येतो किंवा एम्ब्रिओजेनेसिस करता येतो. सो जस्ट लाईक देअर इज हॅव्हिंग द डिफरंट टेक्निक्स आर यूज इन टिश्यू कल्चर. मग टिश्यू कल्चरमध्ये अशा अनेक टेक्निक याच्या ठिकाणी वापरतात. सो जस्ट लाईक वी यूज हिअर द particularly cell suspension culture and or the protoplast culture or the embryo culture सुद्धा जनरली याच्यामध्ये करता येऊ शकतं. So any type of particularly culture can be undertaken. So in this it have been shown that here the protoplast culture is undertaken. त्याच्यामध्ये protoplast culture केलेलं आहे. जसं इथे प्लांट घेतलेला आहे, young plant is undertaken and this plant त्याचं लीफ आपण घेतलं, त्याचं स्टरलायझेशन केलं लीफचं. And after that epidermis is peeled out. त्यातला epidermis part घेतला, त्याचे सेल्स मिळवले आपण, त्याला सेल्सला प्लाझ्मोलाइज्ड केलं बाय युझिंग नथिंग बट एन्झाईम मिक्सचर. त्याला एन्झाईम मिक्सचर मध्ये प्लाझ्मोलाइज केलं, सेल वॉल डायजेस्ट केली आणि त्याचा प्रोटोप्लास्ट काढला आणि त्या प्रोटोप्लास्टला ग्रो केलं. देन इट नथिंग बट कॉल्ड टू बॅक द पर्टिक्युलर प्रोटोप्लास्ट कल्चर. त्यापासून प्रोटोप्लास्ट आपण कल्चर करता येतं. आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्टला पुन्हा ग्रो केलं आणि त्यापासून सीड रिजनरेट झाले, कॅलसिंग तयार झालं आणि कॅलस पासून पुन्हा प्लांटलेट आपण ग्रो करू शकतो. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पर्टिक्युलरली द प्रोटोप्लास्ट कल्चर. हे प्रोटोप्लास्ट कल्चरचं बेनिफिट आहे की एका छोट्या टिश्यू पासून आपण अनेक प्लांट यापासून जनरली प्रोड्यूस करू शकतो. देन जस्ट लाईक एंथर कल्चर इज अनदर टेक्निक. इन दिस ऑल्सो कॅलसिंग इज यूज. जस्ट लाईक सपोज वी आयसोलेट द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड. फ्रॉम द हिअर द वी यूज नथिंग बट द एंथर्स दॅट अंडेज एंथर्स आपण जनरली घेतो आणि त्या अँथर्सला काय करतो जनरली वी ग्रो ऑन द टिश्यू कल्चर मीडिया. न्यूट्रंट मीडियावरती त्याला ग्रो करतो. त्यापासून डायरेक्ट एम्ब्रिओज तयार होतात, गोल्डन एम्ब्रिओज तयार होतात आणि त्यापासून हॅप्लॉइड प्लांट तयार करता येतं. किंवा डायरेक्टली त्याचं कॅलसिंग केलं तर कॅलस पासून सुद्धा हॅप्लॉइड प्लांट आपण रिजनरेट करू शकतो. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पर्टिक्युलरली टिश्यू कल्चर. देन अँथर कल्चर. आता इथे अँथर कल्चर दाखवलं आहे बघा. दिस आर द अँथर्स दॅट इनॉक्युलेटेड ऑन द पेटिप्लेट अँड लेटर ऑन इट अंडरगो कल्चर. And then after it starts the formation of the plantlet directly from anthers. Anthers पासून डायरेक्ट प्लांट तयार करता येतो किंवा एम्ब्रिओ सुद्धा त्याचे तयार करता येतात. सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ पर्टिक्युलरली अँथर कल्चर. हे जे स्टेप्स आहेत ते प्रोटोप्लास्ट कल्चरचे. देन दिस इज द प्रोटोप्लास्ट दॅट कॅन बी सीन अंडर द मायक्रोस्कोप. देन सेकंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन सुद्धा एखाद्या कॅलसिंग पासून आपण सेकंडरी मेटाबोलाइट सुद्धा एखादा प्रोड्यूस करू शकतो. एखादं केमिकल आहे, ड्रग आहे किंवा पर्टिक्युलर एखादा प्लांट प्रोडक्ट आहे तो सुद्धा कॅलस पासून रिजनरेट करू शकतो. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ द टिश्यू कल्चर दॅट बाय सस्पेन्शन कल्चर वी कॅन नथिंग बट लार्ज स्केल कल्चर प्रोड्यूस करू शकतो. लार्ज स्केल पासून एखादं सेकंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करतात. जस्ट लाईक मेडिसिनल प्लांट पासून एखादं मेटाबोलाइट एखादं कंपाऊंड तयार करता येतं, त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन प्युरिफिकेशन करता येतं किंवा मग त्याचं मेडिसिन सुद्धा बनवतात. नॅचरल मेडिसिन आहे, मेडिसिन सुद्धा टिश्यू कल्चरमध्ये जनरली प्रोड्यूस करतात. एखादा अल्कलॉइड आहे, एखादा पर्टिक्युलर ड्रग आहे, त्या ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन करून आपण टिश्यू कल्चर मार्फत एखादा प्लांट प्रोड्यूस करू शकतो. किंवा मग नॅचरली जे सीड तयार होतात दॅट अंडरटेक लॉट्स ऑफ स्टेप्स. त्याला खूप स्टेप्स लागतात. फर्टिलायझेशन होईल, नंतर सीड फॉर्मेशन होईल आणि मग नंतर
त्यानंतर सीड नॅचरली सीड तयार होतो. पण आता या सगळ्याला अवॉइड करण्यासाठी वी कॅन डायरेक्टली डेव्हलप कॅलस, कॅलस पासून डायरेक्ट एम्ब्रिओज आणि एम्ब्रिओज पासून असे सिंथेटिक सीड सुद्धा जनरली तयार करता येतात. ही सिंथेटिक सीड्स कॅन बी रिजनरेटेड अँड ही सिंथेटिक सीड कॅन ओनली बी ग्रोन ऑन द टिश्यू कल्चर मीडिया. हे सगळे टिश्यू कल्चर मीडियावरती ग्रो करता येतात. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. हे सगळे टिश्यू कल्चर टेक्निकचे ऍडव्हान्टेज आहे. और पर्टिक्युलरली द नथिंग बट in vitro culture of the plants in vitro culture काय, these are the different particularly advantages of the plant tissue culture. हे सगळे प्लांट टिश्यू कल्चरचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत.